कि तुहाडे विचों एक वीर जिंदा नाम प्रीत सिंह सैनी हैगा, ਜਿਹੜੇ यूट्यूब चैनल चलाਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 90 ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਣਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ परंतु उन्होंने काम ठीक नहीं है। एक सिख फैमिली नूं बिलोंग करते हैं, सिख हैगे आ, इन्हां दे माता पिता एक खुद गुरु ग्रंथ साहब के न्यायी हैं। इन्हां दे अंदर दर्द सीगा कि मेरे धर्म विच, मेरे पातशाह के घर विच जिहड़ी बॉडी प्रबंध चला रही है उहदे विच कुछ लोकां दे जीवन विच बड़ा निघार आ, उन्होंने बड़ियां बेनिजमियां कीतियां। इन्हां ने सवाल किया, साडे धर्म का असूल है कि जब लग दुनिया रहीए बाबा किस सुनिए किस कहिए, जब लग दुनिया रहीए नानक किस सुनिए किस कहिए। तो हर एक नूं आज़ादी है, फ्रीडम है इत्थे गल रखण दी। इन्हां ने गल रखी है उहदे च 328 स्वरूपां दा मसला होवे, सोने दे कलश चढ़ाए जाने का मसला होवे, लंगर दियां बेनजमियां होण, ये जिहड़ा सारा पलंदा तुसीं देखदे हो सारे प्रूफ रह गए ने। हुण की हुंदा कि जदों ये अपनी आवाज़ चुकदे आ, इन्हां दे उत्ते 295A दा परचा दर्ज किया जांदा। हैरानगी उस वेले हुंदी है कि मौजूदा सरकार ये गल कह रही सीगी कि श्रोमणी कमेटी एक खास चैनल नूं, एक खास धिर दे चैनल नूं फीड दे रही हैगी आ, उन्होंने गुरबाणी का प्रसारण का अधिकार दे रहे हैं। तो ये गलत आ, सारिਆਂ ਲਈ होना चाहिए। हुण इत्थे सरकार की भी फूक निकलती नज़र आती है कि सरकार ने ही परचा किया। सरकार का पक्ष ये कह रहा कि इन्वेस्टिगेशन करने की लोड़ आ, कस्टडी की लोड़ आ, जद कि श्रोमणी कमेटी निजाम अंदर आप हुदरियां हैंकड़बाजी रवैये खिलाफ प्रीत सैनी नौजवान ने निरंतर ये गल नूं चक्किया सीगा। कमिश्नर पास शिकायतां गईयां, 295 का परचा दर्ज करता, पूरी वाह लाई गई कि जिहड़ी नुक्सदार संस्था हैगी आ उहनूं पाक साफ बनाया जाए। घुटाले कुताइयां गैर सिद्धांतक कारज की नहीं होया, जदों कि तलख सच हैगा 2020 विच श्रोमणी कमेटी के पबलीकेशन विभाग विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 328 स्वरूपों का घट पाया जाना बड़ा स्कैंडल सीगा, बेदबी सी। कमेटी ने आप नशर किया, श्रोमणी कमेटी ने बकायदा मामले की अकाल तख्त की सरप्रस्ती हेठ जांच करवाई। 100 साल के इतिहास में पहली कार्रवाई है कि श्रोमणी कमेटी के चीफ सकत्तर, मीत सकत्तर, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, क्लर्क, जिल्दसाज मामले में दोषी लाने गए। श्रोमणी कमेटी के खात्यां की आडिट करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट विवादित समय ड्यूटी दौरान कोताही ते दोषी पाया गया, उसनूं 7 करोड़ 50 लाख रुपये वसूलना फैसला लिया गया। पर कमेटी ने सब तो वड्डे घोटाले लापरवाही ते दोषियों खिलाफ पुलिस केस दर्ज नहीं करवाया। मेरी ये गल करन दा मतलब भी जिहड़े लोगों ते केस दर्ज करवाना फर्ज बनता सी उन्हां ते नहीं दर्ज करवाया। हुण मुअत्तल करके नौकरी तो विहले करके मुलाजम श्रोमणी कमेटी के वो जिहड़े मुलाजम आ श्रोमणी कमेटी नूं हाई कोर्ट च धूई फिरदे आ। इस मामले की पारदर्शी जांच मंग करदियां वख-वख पंथक धिरां संबंधित सिंह सिंघड़ियां नूं गुंडा ब्रिगेड ने कुटिया। ईवन कि उदों 2020 विच तुहाडे मीडिया परसनां दे कैमरे भी भन्ने गए, जिहदे विच ये चैनल वाले वीर भी आउंदे आ, न्यूज़ 18 वालियां दा भी ये होया सीगा। हुण किसे नूं कोई इंसाफ नहीं। अगली गल बलदेव सिंह सिरसा जी हुणां ने आनंदपुर साहब विखे 70 लाख की कीमत वाली कोठी 2 करोड़ 70 लाख विच वेचण वालियां दा मामला जुडिशियल कमीशन तक पहुँचाया। अजिहे होर अगिणत हैं जिथे श्रोमणी कमेटी के लंगर दे सुक्के प्रशादे वटक रकम कमेटी के खाते जमा ना कराना मामला शामिल है। खुद कमेटी ने 53 मुलजमां खिलाफ जांच करदियां 47 मुलजमां नूं अणगहली दे दोषी करार दिंदियां लखां
रुपए जुर्माना करके बहाल किए जाना, चार्जशीट दर्ज की। गल इत्थे खत्म नहीं हुंदी कि श्रोमणी कमेटी के जनरल इजलास में खामियां की चर्चा हुंदी है, लेकिन सब कुछ सियासी दे हेठ दबाव हेठ दबाया दबाया रह जाता है। श्रोमणी कमेटी के प्रबंध हेठले अदारे स्कूल कालेज घाटे विच क्यों हैं? कमेटी के कार्यकारिणी मैंबर मिठू सिंह कान के अणगिणत वार अखबारों में आर्टिकल के माध्यम राही सच नशर कर चुके हैं। अजिहे विच श्रोमणी कमेटी वालों प्रीत सिंह सैनी खिलाफ वड्डी मुहिम पुलिस परचा एक सोची समझी साजिश है, जिथे हर जागरूक सिख मीडिया हाउस का लम्मे हमेशा वास्ते मूँह बंद करने की शुरुआत की गई है। शर्म तो उस वेले आउंदी है कि जदों श्रोमणी कमेटी का दावा मनुखी हकों की राखी है तो सिखां नाल होण वाले धक्कियां खिलाफ भुगतना है, परंतु अपनियां कामियां ते कोताहियां गलतियां बारे सुनना तक भी नहीं चाहते। असी ये महसूस करते हाँ कि प्रीत सैनी श्रोमणी कमेटी दीयां खामियां की गल करदियां वरती गई तिखी शब्दावली जरूर है, पर श्रोमणी कमेटी दीयां हरकतां मोहरे उहदे बोल पंथ दर्दियां नूं चुभदे नहीं। मैं एक गल कहाँ कि प्रीत सिंह सैनी के बोल तिखे हो सकते आ, परंतु श्रोमणी कमेटी दीयां बेनिजमियां वो मैं अगे जाके दसांगा कि किवें श्रोमणी कमेटी दीयां किताबां विच गुरु साहब नूं डाकू, चोर, गुंडे, नौकरानी दे पेटों बच्चे पैदा करने वाले ये श्रोमणी कमेटी दीयां किताबां विच लिखिया होया। उहदे नालों प्रीत सिंह सैनी दे बोल जिहड़े वो तिखे नहीं गए, इस करके चुभदे नहीं गए। अज हर जागरूक सिख धर्म नूं परनाया होया चिंतित है कि अगणित कुर्बानियां तो बाद होंद विच आई श्रोमणी कमेटी एक बार फिर मसंदां दे कब्जे हेठ चली गई है। सियासी जूड़ो हेठों कढ़ना इसनूं अनेकां कोशिशां हो रही हैं। आस है कि गुरु साहब बौड़ी करनगे। इस बार प्रीत सिंह सैनी के खिलाफ 295 ए तहत कानूनी कार्रवाई कमेटी ने अपने मैनेजर साहबान मुलजमां ते कुछ होर चहेते माध्यम राही कोशिशां कीतियां कि प्रीत सिंह सैनी की जमानत अर्जी रद्द कराउण लई मानयोग हाई कोर्ट में सीनियर वकीलों का एक मजबूत पैनल पेश किया गया। अदालत विच सीनियर वकील IPS प्रदीप सिंह दीयां विरकदियां दलीलों नाल सहमत होया हुंदियां प्रीत सिंह सैनी नूं अटैरम बेल जिहड़ी हैगी वो दित्ती गई है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की जाए। हुण इत्थे विचारना जरूरी है कि 2015 विच बुरज जवाहर सिंह वाला तो गुरु ग्रंथ साहब के सरूप चोरी हो जाते हैं। सज्जनों उहदे 115 अंग ते गलियां नालियां विचों सिख संगतां ने इकट्ठे कर लिया, बाकी का सरूप खंडित अजे तक मिलिया नहीं। लेकिन श्रोमणी कमेटी ने उत्थे मूँह खोलना भी ठीक नहीं समझिया। किसी ते परचा दर्ज करवाना तो दूर की गल आ, निंदा मता भी पास नहीं कर सके। तो अज जे किसी नौजवान वीर ने श्रोमणी कमेटी विच हुंदियां, सारी श्रोमणी कमेटी माड़ी नहीं, श्रोमणी कमेटी विच हुंदियां बेननिजमियां नूं संगत के सामने नशर किया है सोशल मीडिया के प्लेटफार्म राही, वैब के प्लेटफार्म राही, तो अज उहदे ते 295 का परचा दर्ज करवाया जाता। सो असी अज ये कहने वास्ते आए हैं कि असी जिहड़ा भी नौजवान सच बोलदा सिख जथेबंदियां उहदे नाल डट के खड़ियां हैगियां। जे इस नौजवान की कोई गलती होई पाई गई इन्वेस्टिगेशन दौरान तो असी आप सज़ा देण नूं तैयार हैं, सज़ा देण भुगतण नूं तैयार हैगे आ। जिहड़ा अज तुहाडे मीडिया के सामने पलंदा रखिया इहदे विच सारे सबूत ने, एविडेंस ने, जिहड़े वो कह रहे ने कि ये जी साडे नाल साडी शाख दे उत्ते बोल रहा हैगा, ये सिख हैगा, इनू श्रोमणी कमेटी नाल नफरत नहीं है। श्रोमणी कमेटी विच हो रही बेनिजमियां दे नाल नफरत आ। जदों 7 सेर दा 20 सिर का सॉरी कलश चढ़ जाना, बाद विच वो गायब हो जाना, 328 स्वरूपों का गायब हो जाना, जमीनां दे घपले हो जाने। जदों ये सच नूं उजागर किया 90 एपीसोडों में तो श्रोमणी कमेटी तिलमिला उठी हैगी है। कोई होर सवाल या कोई गल? अंत विच मैं कहना चाहुंदा कि श्रोमणी कमेटी अपने दामन दे थल्ले झाती मारे, अपने पीढ़ी थल्ले सोटा फेरे, ना कि सच बोलण वालियां दी आवाज़ नूं दबावे। तो दूसरा असी मानयोग हाई कोर्ट का अज धन्नवाद करते हैं कि जिन्हों ने प्रीत सिंह सैनी हुणां नूं ये रिलीफ दी है। तो कुछ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਉਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 90 ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ। ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਧੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਸਜ਼ਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਬੂਤ ਨੇ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ 7.5 ਕਿਲੋ ਦਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਲਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਸ਼ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 7.5 ਕਿਲੋ 골ਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਮੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 7.5 ਕਿਲੋ ਮਤਲਬ ਸੋਨਾ ਖੋੜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, 2013 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। 51 ਬੰਦੇ 53 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। 51 ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ 51 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਜਾਂ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ 51 ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 53 ਬੰਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚੀ ਲਿਸਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਉਹੀ ਸੀ, ਲਿਸਟ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, 52 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? 7.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਾਹਾਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਘਾਟੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਹਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨੇ।
ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਆ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਲਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਉਹ ਕਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਤਾ, ਪਰ ਕਲਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਨਾ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਸਾਡਾ ਸੇਫ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, 30-31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੋਟੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 25 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੈਂਪ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਕ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪਲਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਬੋਲੇਗਾ ਬੁਲੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਅੱਜ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ 295 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 12 ਤੋਂ 14 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕੁਝ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰਾਵਟਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਰਚੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ IPS ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਖੋਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਈਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ बेशक कहिए कि बड़ा चल रहा है वो लटकिया होया जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਐਸਪੀਸੀ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ 41 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, 27-28 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਭੁਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ। 328 ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।